یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید۔ آثار قدیمہ کے ماہرین ناظرین بتاتے ہیں کہ حاصل شدہ شواہد فوسلز کی روشنی میں تقریباً 3,15,000 سال قبل کے زمانے سے 14 مختلف قسم کی سپیشیز اور ڈی این اے لائنیج سے گزرنے کے بعد آج سے لگ بھگ 12,000 سال قبل آج کے انسان کی موجودہ سپیشیز ظہور پذیر ہوئی۔ اس سے قبل کی 13 انسانی سپیشیز اپنے ارتقائی مراحل کے دوران اپنی جسمانی ساخت، سائز اور ظاہری شکل و شباہت کے لحاظ سے بعض اوقات عجیب الخلقت بھی رہی ہیں اور طاقتور بھی۔ زمین پر بقا کے مشکل ترین مراحل طے کرنے اور مظاہرے قدرت کی سختیاں جھیلنے کے باوجود بھی بالآخر تمام ہی ناپید ہو گئیں اور ہومو سیپینز نام کی صرف ایک سپیشی بچ پائی جو تقریباً 99.97% مشترکہ ڈی این اے کے ساتھ گزشتہ 10 سے 12,000 سال سے اس کرۂ ارض پر موجود ہے، جس میں آج میرے اور آپ سمیت تمام 8 ارب انسان شامل ہیں۔ مشہور برطانوی سائنس فکشن رائٹر آرتھر سی کلارک، جنہوں نے 1960 میں آج کے دور کی موبائل فون ڈیوائسز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پریڈکٹ کیا تھا، ان کا ماننا تھا کہ انسان اپنی آرگینک ایوولوشن سے تقریباً گزر چکا ہے، لہٰذا اب وہ ان آرگینک ایوولوشن کے مشکل راستے پر گامزن ہے جس میں شعور اور ذہانت ہی کام آئے گی۔ آج انسانی سپیشی اس موجودہ قد کاٹ اور جسمانی ساخت کے قالب میں ڈھل کر اپنے ظاہری ڈیزائن کی ارتقا پذیری حاصل کر چکی ہے، اور ڈی این اے کی دریافت کے بعد تو اب انسانی نسل کی تمام جینیٹک کوڈنگ اور بنیاد کاری سامنے آ چکی ہے۔ چنانچہ اب وقت ہے صرف شعور اور ذہانت کو استعمال کر کے اس کائنات کے سربستہ رازوں کو آشکار کیا جائے۔ جبھی تو 10,000 سال کی انسانی ترقی ایک طرف ہے اور گزشتہ 2,000 سال کی ترقی ایک طرف۔ بے شک کچھ لوگوں کے ہاں مذہب اور سائنس متصادم ہوں گی، لیکن باحیثیت ایک مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کی آفاقی کتاب یعنی قرآن پاک بھی اسی 2,000 سال کے اندر ہی اتاری گئی، کیونکہ انسان کا بایولوجیکل ارتقا مکمل کر دیا گیا تھا اور اب انسان کو شعوری بالغی عطا کرنی تھی۔ لہٰذا اس سپیشی کے اندر ایک مکمل بے عیب انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک مکمل سیلسٹیکل کوڈ قرآن مجید کی شکل میں بھیجے گئے۔ اب آتے ہیں انسان کے شعوری ارتقاء کے سفر کی طرف۔ گزشتہ 2500 سال کے اندر قبل مسیح کے یونانیوں مثلاً اقلیدس، ارشمیدس، ارسطو، افلاطون، سقراط جیسے باشعور انسانوں کے عقل و شعور پر مشتمل ایک فکری اور فطری چین ورک کا آغاز ہوا۔ انسانوں نے کائنات کی تخلیق، اس کی حیت، ستاروں، سیاروں اور ان سے جڑے مظاہر قدرت کے بارے میں غور و فکر اور تدبر سے کام لینا شروع کیا۔ قدیم یونانیوں نے اس مادہ اور توانائی پر مشتمل کائنات پر سوچنا شروع کیا اور یہ سلسلہ قدرے سست روی سے چلتا ہوا اسلامی مفکرین اور سائنسدانوں تک پہنچ کر کافی تیزی پکڑ چکا تھا۔ اس دوران البیرونی، ابن الحزم اور جابر بن حیان جیسے محققین نے انسانی اجتماعی شعور کے سفر کو جلا بخشی، اور پھر سائنسی علم و فن کا یہ سلسلہ کوپرنیکس تک پہنچا۔ نکولس کوپرنیکس 15ویں صدی عیسوی میں پیدا ہونے والا وہ یورپی فلکیات دان تھا جس نے سب سے پہلے ہیلیو سینٹرک سسٹم یعنی سورج کے گرد گھومنے والے نظام، جیسے ہم نظام شمسی کہتے ہیں، اس کا تصور پیش کیا۔ اسی نظریے کے تحت اگلی صدی یعنی 16ویں صدی کے اندر گلیلیو گلیلی نے نظام شمسی کے نظام حرکت کا کھوج لگایا۔ اس محترک نظام شمسی کے بارے میں اگلے 100 سال کے اندر یعنی گلیلیو کی وفات کے بعد آئزیک نیوٹن نے اپنی شعور و ذہانت کے ذریعے مشہور زمانہ کشش ثقل یعنی گریوٹی اور قوانین حرکت دریافت کر دیے۔ نیوٹن کی دریافت شدہ فزکس تقریباً 200 سال چھائی رہی، اور پھر 19ویں صدی کے اختتام پر 1889 میں پیدا ہونے والا تاریخ انسانی کے ذہین ترین سائنسدان البرٹ آئنسٹائن جدید فزکس میں بھونچال لے آیا۔ انسان جو پچھلے 2000 سال سے مادہ اور توانائی کو 2 الگ الگ چیزیں اور کائنات میں زمان و مکان کو 2 الگ الگ حقیقتیں اکائیاں سمجھتا آ رہا تھا، آئنسٹائن نے وہ نظریات یکسر تبدیل کر کے رکھ دیے اور بتلایا کہ مادہ اور توانائی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ اسی طرح کائنات میں زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے انٹروینڈ ہیں، جسے اس نے فیبرک آف سپیس ٹائم کا نام دے کر اس 3 ڈائمینشنل دنیا کی 4تھی ڈائمینشن سپیس ٹائم سے روشناس کرایا۔ آئنسٹائن کی وفات کے بعد اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مندرجات درست ثابت ہو گئے، اور یوں اقلیدس سے شروع ہونے والا سائنسی غور و فکر کا سفر آئنسٹائن کی جدید فزکس تک کامیابی سے پہنچ گیا۔ آئنسٹائن کی زندگی میں ہی جدید فزکس کی ایک انتہائی پیچیدہ قسم کوانٹم میکینکس جنم لے چکی تھی، جس کا سرخیل میکس پلانک تھا۔
अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो एक कायनात इंसान के बाहर नजर आने वाली कायनात है, जिसकी खोज इंसान एस्ट्रोफिजिक्स के असूलों के तहत लगा रहा है, जबकि दूसरी कायनात इंसान के अंदर की कायनात है, जिसे क्वांटम फिजिक्स के असूलों के तहत पढ़ने की जरूरत है। आज के जदीद तबियात दान इन दोनों कायनातों से मुतल्लिक अपनी खोज को यूनिफाई करने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के असूलों को मिलाकर एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर काम कर रहे हैं, ताकि कायनात की खोज की कोशिशों को एक ही असूल या एक यूनिवर्सल इक्वेशन के ताबे किया जा सके, ताकि फिर इसके जरिए मैथमेटिक कैलकुलेशन की मदद से ऐसी मशीनें इजाद हो सकें जो मुस्तकबिल में इंसान को कायनात के सरबस्ता राजों से उठाने के लिए खला के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब की रफ्तार हासिल करने में मदद दे सकें और इंसान निज़ाम हाई शमसी और कहकशाओं के लंबे फासलों को अबूर कर सके। मदरजा वाला बयान करदा मुख्तसर साइंसी तहकीकाती तारीख के पस मंजर में अब तक हम इस कायनात को कितना समझ पाए हैं, आइए अब इसका जायजा लेते हैं। मादा और तवानाई के इम्तजाज से मिलकर बनी इस कायनात का तकरीबन 96% हिस्सा फिलहाल नाकाबिले मुशाहिदा है, क्योंकि वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, जिसे देखने की सलाहियत अभी तक इंसान के पास नहीं है। इसकी वजूहात मैं इस मजमून में आगे चलकर बयान करूंगा। बाकी बच जाने वाला 4% हिस्सा एटमों पर मुश्तमिल ऑर्डिनरी मैटर एंड एनर्जी से मिलकर बना है, जिसे इंसान देख सकता है, लेकिन इस 4% एटॉमिक यूनिवर्स का 99.99% हिस्सा इंटरस्टेलर डस्ट है, जो अभी तक किसी शक्ल में नहीं ढल पाई। और यूं इस 4% यूनिवर्स का 0.001% हिस्सा वो है जो हमें नाइट स्काई में नजर आ सकता है, और इसमें तमाम चांद, सितारे, सियारे, सूरज और कहकशाएं शामिल हैं। इस सारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अब तक का फैलाव कुल 93 अरब नूरी साल पर मुश्तमिल है, जिसमें इंसान बजाते खुद अभी तक सिर्फ 1.3 नूरी सेकंड के फासले यानी जमीन से चांद तक ही पहुंच पाया है। और इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज वॉयेजर 1 स्पेसशिप के नाम से 1977 में अपने सफर का आगाज करके 47 सालों में इस वक्त इंटरस्टेलर स्पेस के जिस मुकाम तक पहुंच सका है, वो सिर्फ 19 नूरी घंटों के मुसावी है, यानी 93 अरब नूरी साल के फासले तक फैली कायनात में इंसान अभी तक एक लाइट डे के फासले पर मौजूदा कायनात को भी नहीं देख पाया। अब आते हैं डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी की तरफ। इसे समझने के लिए हमें इंसानी आंख की देखने की सलाहियत को समझना होगा। इंसानी आंख देखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मरहून मिन्नत है। दरअसल हर मादी शय क्वांटम सतह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR खारिज करती है, जिसे जांचने के लिए EM स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया गया तो मालूम हुआ जिस तरह सफेद रोशनी 7 रंगों की रोशनी का मजमुआ है, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी 7 तरह की रेडिएशंस पर मुश्तमिल है, जिनमें से हर रेडिएशंस की अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ होती है, जिनकी बिना पर इन EMR की झैल तरतीब बनती है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गैमा रेज, इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इस्तेमाल करके भी मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान को कायनात का 96% हिस्सा नजर नहीं आ सका, लेकिन साइंसी तजर्बात और कैलकुलेशंस की बुनियाद पर यह जरूर मालूम हो गया कि ऐसा कोई मैटर और ऐसी कोई एनर्जी जरूर मौजूद है जो कायनात को हर लम्हे एक्सपेंशन दे रही है। मशहूर फल्कियात दान एडमंड हबल पहला साइंसदान था जिसने 1929 में कायनात के फैलने की थ्योरी, एक्सपेंशन थ्योरी पेश की। उसके नाम पर हबल टेलीस्कोप बनाई गई है। उसने बतलाया कि यह कायनात स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी के साथ स्पेस में फैल रही है। कायनात की इब्तिदा से मुतल्लिक अब तक की सबसे तस्लीम शुदा और तस्दीक शुदा थ्योरी बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक तो कायनात की उम्र 13.8 अरब लाइट ईयर्स बनती है, और अगर रोशनी की रफ्तार के तनाजुर में डिस्टिंक्ट गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी की कैलकुलेशंस को करके भी तखमीना लगाया जाए तो कायनात इस वक्त एक तरफ से 46.5 अरब नूरी साल और कुल 93 अरब नूरी साल तक फैल चुकी है। और ये फैलाव की ये रफ्तार बिग बैंग के नतीजे में पैदा होने वाली रोशनी की रफ्तार से तेज है। कायनात के फैलाव की रेट ऑफ एक्सपेंशन और स्पीड ऑफ लाइट की हद को मद्देनजर रखते हुए ये बात आया है कि कायनात में ऑर्डिनरी मैटर एंड एनर्जी के अलावा भी लाजमी दीगर कोई डार्क मैटर एंड एनर्जी कारफरमा है। लिहाजा नामालूम होने की वजह से हम उसे डार्क एनर्जी या डार्क मैटर का नाम दे देते हैं।
फल्कियात दानों ने इस कायनात को हाँक कर खींच कर फैलाने वाले नामालूम अमल का नाम द ग्रेट अट्रैक्टर रख दिया है। इस वक्त कायनात तकरीबन 68 किलोमीटर फी सेकंड के एक्सपेंशन रेट के साथ फैल रही है और बिग बैंग से लेके अब तक के तमाम फैलाव को स्पीड ऑफ लाइट की मदद से कैलकुलेट कर लिया गया है। लिहाजा अब आइंदा इंसान की खला में तेज रफ्तार सफर करने की सलाहियत में इजाफा इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वो आइंस्टाइन की मैटर एनर्जी कन्वर्जन की अजीम मसावात E=mc स्क्वायर के जरिए कोई ऐसी मशीन आजाद नहीं कर लेता जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन सफर कर सके, या फिर कायनात के अंदर आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस जिन्हें वर्म होल भी कहा जाता है वो तलाश नहीं कर लेता, ताकि कायनात के अंदर अजीम फासलों को शॉर्टकट्स के जरिए पार कर सके। तब तक इंसान का इस सोलर सिस्टम को खोजने का ख्वाब शायद शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। याद रहे, हमारे सोलर सिस्टम के करीब तरीन फासले पर मौजूदा सितारा अल्फा सेनेटरी भी 4.5 नूरी साल के फासले पर वाक़ है और हम अभी तक सिर्फ 1.3 नूरी सेकंड के फासले तक पहुंच पाए हैं। लेकिन खुशआइन बात यह है कि इंसानी शऊर का इर्तिका और फितरत की रहनुमाई पर नैनो सेकंड में भी जारी है। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन वमा अलैना इल्लल बलागु। आखिर में इसी तरह की बेहतरीन और अजीबोगरीब स्पेस साइंसेस और इस कायनात के मुतल्लिका वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक और चीज़ जो आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप स्पेस साइंसेस से बहुत लगाव रखते हैं तो आपके लिए एक मूवी रिकमेंड करनी है जिसका नाम है इंटरस्टेलर बाय क्रिस्टोफर नोलन। वो मूवी ज़रूर देखिए। उस मूवी को देखने से आपको वर्म होल्स, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी।